सत श्री अकाल जी। चैनल पंजाबी देख रहे सारे दर्शकों का मैं शरी स्वागत करती हाँ। बुलेटिन का आगाज कर लेने हैडलाइंस के नाल। 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 2022 ਤੋਂ 0.5% ਘਟਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ CREA ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਸ਼ਰ। एयर कैनेडा ਦੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਡਾਨਾਂ 3 ਰੂਟਾਂ ਲਈ ਬੰਦ। ਕੈਲਗਰੀ, ਸਸਕਾਚੂਨ ਤੇ ਰਜ਼ਾਈਨਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਧੀ ਚਿੰਤਾ। हाउसिंग परमिट की प्रक्रिया ਨੂੰ सौखा करेगी सरकार। सिंगल विंडो बनाने की तजवीज़। खबरां विस्तार दे नाल हाउसिंग की गल कर लीए तो कैनेडियन रियल एस्टेट एसोसीएशन का कहना है कि उन्होंने उम्मीद है कि इस साल घरां की विक्री 2022 के मुकाबले 0.5% घट जाएगी। साल के लिए अपने अपडेट किए अंदाज के मुताबक यह भी कहा जाता है कि 2023 के विच घर की औसत कीमत सालाना आधार के उत्ते 5.9% घट के $6,62,103 हो जाएगी। 2024 के लिए CREA नूं उम्मीद है कि घरां की विक्री 10.2% ਵਧੇਗੀ क्योंकि बाजार आम वांग वापस आना जारी रहते हैं। जदों कि उन्होंने उम्मीद है कि राष्ट्रीय औसत घरां की कीमत 2023 तो 2024 तक 3.5% वध के लगभग $6,85,56 हो जाएगी। 2022 तो हेठां पर 2021 के बराबर जरूर चली जाएगी। ये नज़रिया आया है क्योंकि CREA ने दसंबर 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 39.1% ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਮਹੀਨੇਦਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ 1.3% ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ। ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਔਸਤ ਘਰ ਦੀ ਕੀਮਤ $6,26,318 ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 2021 ਦੇ ਆਖਰੀ ਮਹੀਨੇ ਨਾਲੋਂ 12% ਘੱਟ ਹੈ। उधर ब्रिटिश कोलंबिया सरकार दे वल्लों हाउसिंग परमिट दे लई नवीं रणनीति का ऐलान किया गया, जिस दे तहत सरकार वन स्टॉप शॉप हाउसिंग अप्रोच अपनाउण जा रही है, या सीधे शब्दों में इसनूं सिंगल विंडो सिस्टम भी कहा जा सकता है। हाउसिंग परमिटां नूं तरजीह देण दे लई वख-वख विभागां तो मिलण वालियां परमिशनां बारे एक टीम गठित की जाएगी जो इस लई काम करेगी। इस दे नाल मूल निवासी भाईचारे दे नाल संबंधित प्रोजैक्टां BC हाउसिंग एप्लीकेशनां नूं तरजीह दित्ती जाएगी तां जो तेज़ी नाल इजाजत मिल सके। So today we're taking action to remove obstacles to building the homes that we need. Currently, getting a provincial permit to build a new home can take multiple different applications, spanning different ministries with different processes. These include things like water licenses, transportation approvals, road rezonings, and getting approval to build on remediated, contaminated sites. British Columbians expect government to have high standards for health and safety around our housing. Of course, and we do have high standards. But British Columbians also expect those approvals processes to be efficient, effective, and timely, and not increase the cost of housing. That's why today we're taking another step to modernize and add resources to provincial processes that, while necessary, are holding back new homes that families desperately need. We will be creating a one-stop shop for provincial permitting to speed up approvals for new homes. This single window will streamline this process for permits, eliminating the need for multiple applications across multiple ministries. This work will be supported with an initial investment to hire 42 new full-time staff. Their jobs, as the Housing Action Task Force, will be to identify the highest priority housing, including Indigenous-led projects, BC housing applications, and multiple unit applications, to steer them through the process quickly, efficiently, and responsibly. But these staff will also help us undertake the broader transformation of BC's permitting regime, which will take time as we engage in consultations with First Nations and with our industry partners, so we do it right. ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਰਵੇ ਹੋਏ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਅਗਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਦੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। BOC ਸਰਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 70% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਖਪਤਕਾਰ ਤੇ 2/3 ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਫਰਮਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੰਦੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕ ਇਸ ਮੰਦੀ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ।
ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 70% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਖਪਤਕਾਰ ਤੇ 2/3 ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਫਰਮਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੰਦੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਊਟਲੁੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲਗਭਗ 1/3 ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵਧਦਿਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ, ਘਰੇਲੂ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਤੇ ਮੰਦੀ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਪਿਛਲੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਫਰਮਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਵਜੋਂ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਲਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਲਗਭਗ 70% ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਦਰ ਅਗਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਰਹੇਗੀ ਜਾਂ ਵਧੇਗੀ। ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ 1,04,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈਆਂ। ਫਰਮਾਂ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਾਵਧਾਨ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ BOC ਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਵੇ ਆਫ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੇਜ ਗਰੋਥ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਾਮੇ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਹਾਲ ਹੀ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਫੜਨਗੀਆਂ। ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਖਪਤਕਾਰ ਯਾਤਰਾ, ਰਿਹਾਇਸ਼, ਭੋਜਨ ਸੇਵਾ ਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਹੇਠਾਂ ਨਾ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ 2024 ਵਿੱਚ ਮੰਦੀ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਮੰਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 44% ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਵੇਗੀ। ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਮੰਗਲਵਾਰ 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ ਤੋਂ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਅੱਜ 16 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਫੈਡਰਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੜਾਅਵਾਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਬਦਲਿਆ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਫੈਡਰਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਕਿ 16 ਜਨਵਰੀ 2022 ਤੋਂ ਫੈਡਰਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਪੜਾਅਵਾਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਣਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਜ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ EMPLOYEES ਯੂਨੀਅਨਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਤਰਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਯੂਨੀਅਨਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਰਕ ਸਪੇਸ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ EMPLOYEES ਨੇ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਅਲਾਇੰਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਲੇਬਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨਜ਼ ਐਂਡ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾਏਗੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਟੈਟਿਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਰਕ ਸਪੇਸ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ EMPLOYEES ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਟ੍ਰੈਜਰੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ EMPLOYEES ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੇਸ ਟੂ ਕੇਸ ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਲੰਮਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਕਲੌਗ ਤੋਂ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਫੈਡਰਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਣੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਾਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ ਤੋਂ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸਿਲਵੀਆ ਜੌਨਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਹੈਲਥ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਬੈਕਲੌਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਬਲਿਕ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਰਜਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੀਨਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਪੜਾਅ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੈਟਰੈਕਟ, ਮਾਣੇਕੇ ਮੋਤੀਆ ਬਿੰਦ ਦੀਆਂ ਸਰਜਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਰਜੀਕਲ ਤੇ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ 14,000 ਸਰਜਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਤਹਿਤ 2024 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਮਰ ਅਤੇ ਗੋਡੇ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੀਨਿਕਸ ਨੂੰ MRI ਅਤੇ CT ਸਕੈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ। To start, we're tackling the backlog of cataract surgeries, where
we have some of the longest waits. With new partnerships with community, surgical, and diagnostic centers in Windsor, Kitchener, Waterloo, and Ottawa, we're adding 14,000 more OHIP insured cataract surgeries every single year, eliminating approximately 25% of the cataract wait list. And as the minister outlined, we're investing more than $18 million in other centers, adding even more surgeries in existing centers like right here at Kensington, and doing 49,000 more hours of MRI and CT scans. From there, we're going to continue to expand the role of community surgical and diagnostic centers, including by introducing new legislation in February that, if passed, will allow us to keep shortening wait times for you and your family, including for hip and knee replacements and foot surgeries. As we do, we're working with the best and the brightest clinical experts to make sure you receive the best possible care. And let me be clear, all of these services, they'll be available using your OHIP card, never your credit card. My friends, as I said before, the status quo is not acceptable. These aren't just numbers. This change, it represents tens of thousands of people, all with a chronic illness, who will now get the surgery they need sooner every year. A lot of people out there, they want to have the endless debates about who should provide care. All I care about, all Minister Jones cares about, all our government cares about is that you get the care you need quickly and safely. ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰਖਮ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਾਰਕ ਰੀਜਨਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਟੋਰਾਂਟੋ ਬਟਨਵਿਲ ਮਿਊਨਿਸਪਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਨੇੜੇ 16ਵੇਂ ਐਵੇਨਿਊ ਤੇ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ। YRP ਨੇ ਹਰ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੁਡਬਿਨ ਐਵੇਨਿਊ ਤੇ ਹਾਈਵੇ 404 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 16ਵੇਂ ਐਵੇਨਿਊ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਪੈਰਾਮੈਡਿਕਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਾਲ ਆਈ ਤੇ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਹਟਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਵਾਜਾਈ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੇਫਟੀ ਬੋਰਡ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂਚਕਾਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਤੈਨਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਚੌਪਰ T-67C ਸੀ। ਇੱਕ 2 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲਾ ਇਹ ਇੱਕ ਐਰੋਬੈਟਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੈਸਟਜੈਟ ਕੈਲਗਰੀ ਤੇ ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਅਤੇ ਉਡਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 에ਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 16 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 에ਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਹੁਣ ਕੈਲਗਰੀ ਤੋਂ ਰਜ਼ਾਈਨਾ ਤੇ ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। 에ਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਪਿਛਲੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਲਗਰੀ ਤੋਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਕੈਲਗਰੀ ਤੇ ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਰਜ਼ਾਈਨਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਧੀ 에ਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਉਡਾਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। 에ਅਰਲਾਈਨ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2022 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਟੋਰਾਂਟੋ, ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਲਗਰੀ ਤੋਂ ਸਸਕਾਚੂਨ ਤੇ ਰਜ਼ਾਈਨਾ ਦੀਆਂ ਉਡਾਨਾਂ ਲਈ ਖੋਜ ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੇ ਐਡਮਿੰਟਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਸਟੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 에ਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਆਪਣੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਵੱਡੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਛੋਟੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਤੋਂ ਕੈਲਗਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਉਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥਾਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੈਸਟਜੈਟ ਕੈਲਗਰੀ ਤੇ ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਡਾਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਵੈਸਟਜੈਟ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 에ਅਰਲਾਈਨ 3 ਹੋਰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਡਾਨਾਂ ਜੋ ਕੈਲਗਰੀ ਤੇ ਸਸਕਾਚੂਨ ਜੋ ਆਪਰੇਟ 9 ਡਾਇਰੈਕਟ ਉਡਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੈਸਟਜੈਟ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਤੇ YYC ਕੈਲਗਰੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਵਿਚਕਾਰ 104 ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ
ਉਡਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰੇਗਾ। 에ਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀ ਕੈਰੀਅਰ ਫਲੇਅਰ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੈਲਗਰੀ ਤੇ ਸਸਕਾਚੂਨ ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਡਾਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਕੁਝ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ 에ਅਰਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਸਕੈਚੁਆਨ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯਾਤਰੀ ਹੁਣ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਸਕੈਚੁਆਨ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। 에ਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਇੱਕ ਕਦਮ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਨਵਿੰਗ ਨੇ ਸਸਕੈਚੁਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸੰਚਾਲਨ 3 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਨਵਿੰਗ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ 에ਅਰਲਾਈਨ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਤੂਫਾਨ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਡਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 2018 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੇਹਾਉਂਡ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਬੱਸ ਰੂਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਨੇ 2015 ਵਿੱਚ ਰਜ਼ਾਈਨਾ ਤੇ ਸਸਕੈਚੁਆਨ ਤੋਂ ਡੈਨਵਰ ਲਈ ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਡਾਨਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਲਟਾ ਨੇ ਸਸਕਾਚੂਨ ਦੇ ਲਈ ਉਡਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਾਲੀਆ ਉਡਾਨਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਲਈ ਕੁਝ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਕਨੀਕੀ ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੌਕੇ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ 'ਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ ਤੋਂ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮ ਗਏ ਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਤੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੰਮ ਗਏ ਸਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਜੋੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ੱਕੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਦੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼, ਨਾ ਕਿ ਕਤਲ ਦਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਚਾਰਜ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਫਿਰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੋਂ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 7 ਹੋਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਲ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਗਦੀਸ਼ ਪਟੇਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਸਖਤ ਸਰਦੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਜੰਮ ਗਏ ਸਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਮੁੱਕਦਾ। ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।